Alright, once again welcome back to our YouTube channel. So in the channel today we are going to discuss about one important problem for IP first year. Okay, ఈ ప్రాబ్లం చాలా సార్లు ఆన్యువల్ ఎగ్జామ్ లో రావడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఈజీ మెథడ్ లో చూడండి. 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. Our problem is a ball is dropped from the roof of the tall building and another ball is thrown horizontally with some same velocity from the same roof of which ball lands first. Explain your answer అంటుంది. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక బాల్ ని ఒక రూట్ నుండి రూప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్, ఇట్ ఇస్ అ బిల్డింగ్, దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక బాల్ ఏం చేసినాము, ఏ బాల్ ఇస్ డ్రాప్డ్ అంటే ఇలా డ్రాప్ చేసినాము. The ball is dropped from the roof of the building. అంటే initial velocity of the ball is how much? 0. Initial velocity of the ball is how much? 0. అంటే first ball for first ball it is a freely falling body. Which body? Freely falling body. So when the initial velocity u is equal to how much? 0. U is equal to what? 0. What is the height in between the top of the building to the ground? H. So height ఏంటంటే S is equal to H. The displacement of the ball is how much? S is equal to H. Time taken to reach the ground from the top of the building, that is equal to what? T1. Next, what is the acceleration due to gravity? Here, what is the position of the ball? What is the direction of the ball? This ball is moving from top to the ground, towards the ground. What acceleration is equal to, take which one? Like G తీసుకుంటావా minus G తీసుకుంటావా? Because the ball is going towards the ground, we should take positive plus G. Okay na? ఇందాక ఇవన్నీ యూజ్ అయ్యేటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏదైనా ఉందా మనకి? యూనో ఎస్ ఉండాలి, యు ఉండాలి, టీ ఉండాలి, ఏ ఉండాలి, ఇలాంటి ఈక్వేషన్ మనకి ఏదైనా ఉందా? విచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఐ థింక్ S is equal to ut plus of at square. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ ప్రాబ్లం కి సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో S ఉంది, U ఉంది, T ఉంది, A అంటే ఏముంది, G ఉంది. ఓకేనా? S is equal to అంటే displacement of the ball, first ball is how much? S. And S is equal to what here? H. U is equal to what? Initial velocity of the ball is what? 0 na? 0 into T plus of A. A is equal to acceleration of the ball is what? Plus G. T square and T at time. T1 square. Okay na? Now H is equal 0 into something is what? 0. Okay? 0 rayala plus of G T1 square. Next step was 0 అయిపోద్ది. So take 2 into H is equal to of G T1 square. Okay? Now see. Take cross multiplication 2 into H 2H. What is the remaining? G T1 square. Then it will write this equation can be written as G T1 square is equal to 2H. I can write. Yes or no? Okay. T1 square is equal to what? 2H by G. Clear? Or T1 is equal to what? Under root of 2H by G. This is the time taken for first ball. First ball means which ball? Freely falling ball. Dropped ball. And a dropped ball and a గ్రౌండ్ రీచ్ కావడానికి పట్టే టైం ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతుంది? T1 is equal to root of 2H by G. Okay.
ఇదే వెబ్సైట్లో కూడా రావచ్చు. హెచ్ వాల్యూ ఇస్తారు, జీ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉన్నో దట్ 9.8. అప్పుడు టైం టేకన్ అంటే దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు టైం వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ టైం మెన్షన్ చేయలేక విచ్ బాల్ ఈజ్ ల్యాండ్స్ ఫస్ట్ అంటుంది. అంటే ఏ బాల్ గ్రౌండ్ను ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ బాల్ మనకు వచ్చేసింది ఎంత, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √PH/g. దీన్ని పాజ్ చేసుకొని నోట్స్ రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ అ మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్. ఈ బిల్డింగ్ నుంచి బాల్ ఏం చేశారంట, డ్రాప్ చేసింది. అప్పుడు డ్రాప్ అయిన బాల్ కిందికి రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది, √2H/g. ఓకే, సో దీన్ని రబ్ చేస్తున్నా. మన సెకండ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఇట్ మీన్స్ ఫస్ట్ బాల్ ఈజ్ ఓవర్. First ball is a dropped ball. It means it is act as freely falling body. Clear? Okay. Next, second case now. Where చూడండి, another ball is thrown horizontally. Second ball thrown horizontally. హార్జెంటల్ అంటే చూడండి, హార్జెంటల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లా హార్జెంటల్. ఓకే, హార్జెంటల్లో త్రో చేసి ఆఫ్టర్ థ్రోయింగ్ ద హార్జెంటల్లీ దిస్ బాల్ ఈజ్ అగైన్ కన్వర్టింగ్ టు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఇక్కడ కూడా ఈ బాడీ ఎలా ఉంటుంది మరి, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఇక్కడ దాకా వెలాసిటీ వచ్చేసింది. దెన్ ఆఫ్టర్ this ball is also convert into a freely falling body. Clear? ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఈ బాల్ కూడా మనకి డ్రాప్డ్ బాల్ గానే మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ ఇస్ వాట్, 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాల్ is equal to h. Time taken t is equal to what, t2. Here also this ball is మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్. అంటే గ్రౌండ్ దిక్కే పోతుంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ది బాల్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +g. సో ఇక్కడ కూడా ఏ ఈక్వేషన్ మనకు సూటబుల్, విచ్ ఈక్వేషన్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ నా. yes or no? s means what here, h. s means what here, h. and h is equal to u. You are initial velocity 0 plus of a and a plus లో ఏంటిది g, a plus లో g తీసుకుంటున్నాం. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. దిస్ ఇస్ 0 and h is equal to of g t2 square. t1 ప్లస్ ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం, t2 తీసుకుంటాం because this is a second ball. Okay, now here also 2h is equal to take cross multiplication. 2h is equal to what, g t2 square, g t2 square. ఇప్పుడు g t2 square is equal to 2h/g or t2 square is equal to ఏమైంది, t2 square is equal to 2h/g. అప్పుడు t2 is equal to ఏమైంది మరి, 2h/g అండర్ రూట్. సార్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో డ్రాప్డ్ బాల్కి ఈక్వేషన్ ఎంత వచ్చింది, t1 is equal to 2h/g అండర్ రూట్ ఆఫ్. సెకండ్ బాల్ ఆల్సో t2 is equal to same 2h/√2h/g. It means what, from we can understanding from equation 1 and equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, both times are equal. అంటే మీనింగ్ ఏంటిది, డ్రాప్డ్ బాల్ కిందికి రావడానికి గ్రౌండ్ రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం తీసుకుందో, హార్జెంటల్ బాల్ కూడా గ్రౌండ్ రీచ్ కావడానికి అంతే టైం తీసుకుంది. అంటే హియర్ ఈక్వేషన్ 1 is equal to ఈక్వేషన్ 2. అంటే ఇట్ మీన్స్ వాట్, 2 balls are land within the same time. 2 balls are land within the same time. అంటే రెండు బాల్స్ కూడా గ్రౌండ్ని సేమ్ టైంలో రీచ్ అవుతాయి.
Are you able to understand? Is it clear? Is it clear? Okay. అంటే ఈ ప్రాబ్లము 4 మార్క్స్ కి, ఈ ప్రాబ్లము 4 మార్క్స్ కి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు కూడా రిపీట్ అవుతుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో కనుక చూసినట్టయితే, ఏపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్లో ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఒకవేళ కరోనా కనుక ఎక్కువైపోతే మీన్స్ మార్చ్లో ఈ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసిన మార్క్స్నే ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్స్ చేస్తారు. సో బీ కేర్ఫుల్, ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ ఆల్సో, తెలంగాణలో కూడా హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నాయి. హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మార్క్స్నే కరోనా ఇంక్రీజ్ అయితే, ఎగ్జామ్ పెట్టిన సిచ్యువేషన్ కనుక ఉంటే ఇవే మార్కులను ఫైనల్లో వేస్తారు. సో ఎవ్రీ డే ఒక వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నా యూట్యూబ్లో ఫర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, రైట్.